ओडिशा बोर्डर हाईस्कूल मानकरे अष्टम नवम एवं दशम श्रेणी रे पढ़ुथिबा पिलामानकु यूट्यूब चैनल गुरुमा क्लासेस को स्वागत करुछि। पिलामाने गत वीडियो मानकरे आमे समास कोन आ समासर संज्ञा कोन आ केते प्रकार रो समास अछि पढिचे। पुणी अव्ययभाव समास आ तत्पुरुष समास मध्ये आमे पढि सारिचे। आजिर एई वीडियो रे आमे कर्मधारय समास विषय रे जानिबा। कर्मधारय समास कोन आ केमिति हुए से विषय रे पढिबा। पिला माने प्रथमे आमे जानिबा कर्मधारय समास काहाकु कुहा जाय। विशेष्य और विशेषणर समास को कर्मधारय समास कुहा जाय। तो एठी आमे देखिबा जे केमिति विशेष्य और विशेषणर समास होउची। दुईटी विशेष्य पद जणको बुझाउथिले कर्मधारय समास हुए। पुणी जणकर जदि दुईटी विशेषण थिबो सेठी मध्य कर्मधारय समास हबो। विशेष्य पदर विशेषण सहित समास हेले सेटा मध्य कर्मधारय समास। विशेष्य दीटा विशेष्य पद जदि जणको बुझाउथिबो ताहले सेठी कर्मधारय समास हबो। तो जणकर जदि दुईटी विशेषण लागुथिबो ताहले सेठी मध्य कर्मधारय समास हबो। आउ विशेष्य पदर विशेषण पद सहित मध्य कर्मधारय समास हेइ परिबो। तो एमिति तीन प्रकार भाबरे कर्मधारय समास होउची। आमे उदाहरण देखिकिरी ताकू बुझिबा। प्रथमे आमे देखिबा जे विशेष्य और विशेष्यर कर्मधारय केमिति होउची। अर्थात दुईटी विशेष्य पद मिसिकिरी केमिति कर्मधारय समास होउची। तो गोटे उदाहरण देख। पाचक पूजक गोविंद मंदिरे सेते। तो अर्थ कौन ना रोषैया ओ पूजक काम करुथिबा गोविंद मंदिर रे सोईछि। रोषैया आउ पूजक। तो एठी गोविंद पदर विशेषण रूपे व्यवहृत पाचक पूजक होउची गोटे समस्त पद। पाचक पूजक होउची समस्त पद। तो एठी पाचक एवं पूजक दुईटी विशेष्य पद व्यवहार करा जायछि। गोविंद पाचन कार्य करुथिबा बेले पाचक आउ पूजन कार्य करुथिबा बेले से होउची पूजक। दुईटा जाक विशेष्य पद गोविंदर दुईटी स्वतंत्र रूप दर्शाउछि। तो एठी गोविंदर विशेषण रूपे पाचक पूजक व्यवहार करा जायछि। किंतु एई पाचक पूजक पद दुईटी जाक होउछि विशेष्य पद। तो एठी जेतेबेले से पाचन कार्य करूछि सेतेबेले से पाचक आ जेतेबेले पूजन काम करूछि सेतेबेले से पूजक। तो दीटा जाक विशेष्य पद होउछि गोविंद पाई की लागिछि। तो एठी हमर कर्मधारय समस्या एछि विशेष्य और विशेष्यर कर्मधारय समस्या बोलिया कुआ। तो आ गोटे उदाहरण देखिबा आमे। राजर्षि जनकः ज्ञानी आसी। राजर्षि राजा तथा ऋषि जनक ज्ञानी थे। तो एठी राजर्षि पदटी जनकଙ୍କୁ बुझाउछि। जनक एकाधार रे राजा एवं ऋषि अटନ୍ତି। तो जेमिति पाचक पूजक एवं राजर्षि पद दुईटी रे थिबा विशेष्य पद गुड़िक जनकु बुझाउथिबारु तार कर्मधारय समास हेले। तो राजर्षि पदटी जनकଙ୍କୁ बुझाउछि। जे राजा से ऋषि एई भଳି भाव।
तो सेमिति बाचक पूजक पदटी मध्य जणक बुझाउछि। तो जणक बुझाउथिबारु दुईटी विशेष्य पद एठी विशेषण भाव में व्यवहार करा जायछि, किंतु ए पद दुईटी होछि विशेष्य पद। तो एठी जणक बुझाउथिबारु ये होछि कर्मधारय समास। सेमिति मम गुरु पिता सेते, गुरु चासो पिता चेति, जे गुरु से पिता। तब पुत्र शिष्य क्रीडति, पुत्र चासो शिष्य चेति होची तार विग्रह वाक्य। जे पुत्र से होची शिष्य। पठाणी सामंत कवि ज्योतिर्विद आसी, कवि ही चासो ज्योतिर्विद चेति, जे कवि से ज्योतिर्विद। तो एभली जणकु दीटा विशेष पद बुझाउथिबारु ये होची कर्मधारय समास। दुईटी विशेषण पद जणकु बुझाउथिले कर्मधारय समास। सेठी जेमति विशेष पद दुईटी जणकु बुझाउथिले कर्मधारय हुए, एठी जेमति विशेषण पद मध्य जणकु बुझाउथिले दीटा विशेषण एठी मध्य कर्मधारय समास हुए, जाको आमे विशेषण और विशेषणर कर्मधारय बोलिकिरी कहिथा। जेमिति पृष्ठ पृष्ठः अश्वः धावति, पृष्ठः चासो पुष्टः चेति। तो पृष्ठ पुष्ट घोड़ाटी दौड़ुछि। तो हृष्ट पुष्ट पदरे पृष्ठ एवं पुष्ट दुईटी विशेषण पद एवं ताहा एक अश्वर विशेषण भाव में लगी। दीटा जाक होची विशेषण पद, दीटा जाक अश्व पाइकी लगी। पृष्ठ पुष्ट अश्व धावती, पृष्ठ पुष्ट अश्वटी दौड़ुची बोलिकिरी कुआ जाउची। तो एठी दीटा विशेषण जनक पाई लागिची, तेणु ये होची विशेषण और विशेषणर कर्मधारय बोली कुआ जाउची। सेमिति जीर्ण शीर्ण वृद्ध कंपते, जीर्ण चासो शीर्ण चेति, जीर्ण शीर्ण बुढ़ाटी थरुची। जीर्ण शीर्ण ए पदरे जीर्ण आउ शीर्ण दुईटी विशेषण पद रहिछि एवं ताहा जनक पाई लागिछि, जणे वृद्धंक पाई ए विशेषण दुईटी जाक लागिछि। तो एठी मध्य विशेषण और विशेषणर कर्मधारय समास होइछि। सेमिति आउर उदाहरण अछि भीमकान्तः सागरः दर्शनीयः, भीम चासु कान्तः चेति। सेमिति सुस्थ सबलः रामः कथं वीक्ष्यते, सुस्थ चासु सबलः चेति। तो दीटा जाक होची विशेषण पद, सुस्थ भी विशेषण पद, सबल भी विशेषण पद जनक पाई लागिछि। सेमिति भीम भी विशेषण पद, कांत भी विशेषण पद सागर पाई की लागिछि। दुईटी विशेषण जनक बुझाइले एवं विशेषण दुईटी पूर्वपर क्रम रे घटिथिबार बुझाइले मध्य कर्मधारय समास होइଥାଏ। दुईटी विशेषण जनक बुझाउथिबो आउ पूर्वपर क्रम रे गोटे आग होइथिबो तापर आउ गोटे कार्य होइथिबो। तो एई भली भाबरे पूर्व गोटे आउ तापर आउ गोटे एमिति हेइथिले मध्य कर्मधारय समास होइଥାଏ। जेमिति स्नातानुलिप्तः जनः सभां गच्छति। तो तार विग्रह वाक्य हेले कोन ना पूर्वं स्नातः पश्चात अनुलिप्तः, आग स्नात तापरे अनुलिप्त जनः सभां गच्छति। तापरे श्रुतानुरक्तः भक्तः गुरुं पृच्छति, पूर्वं श्रुतः पश्चात अनुरक्त, आग शुणिला तापरे तार अनुरक्ति भाव आसिला। तो एई भली पूर्व पर क्रम रे दुईटी विशेषण लागिछि एठी। तो ये मध्य विशेषण और विशेषणर कर्मधारय समास बोलिकिरी कहबा। मात्र दुईटी विशेषण पद दुई पृथक व्यक्ति को बुझाउथिले एपरि कर्मधारय समास हुए। यदि दीटा विशेषण पद दी जण अलग अलग व्यक्ति को बुझाउथिबो ताले सेठी एई भली कर्मधारय समास हेबो नाही। तापर देखिबा विशेष्य
ଓ ବିଶେଷଣର କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କେମିତି ହଉଛି। ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ ଥାଇକିରି କର୍ମଧାରୟ ହବ। କୌଣସି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ତାର ବିଶେଷଣ ପଦ ସହିତ ସମାସକୁ ମଧ୍ୟ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଥିବ ଆଉ ତାର ବିଶେଷଣ ପଦ ଥିବ, ତ ଏଇ ଦିଟା ଯାକର ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ ମିଶିକିରି କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ହବ। ଯେମିତି ଶରଦି ନୀଳାକାଶଃ ଶୋଭତେ, ନୀଳାକାଶଃ, ନୀଳଃ ଆକାଶଃ, ତ ଏଠି ଆକାଶ ହଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଆଉ ନୀଳ ହଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ ମିଶିକିରି ହେଇଛି ସମାସ। ସେମିତି ମମ ନୀଳ ଶାଟି ନାସ୍ତି, ନୀଳା ଶାଟି, ନୀଳ ଶାଟି ହେଇକିରି ହେଇଛି କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ଶାଢୀ ହଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଆଉ ନୀଳ ହଉଛି ତାର ବିଶେଷଣ ପଦ। ସେମିତି ଗୃହାତ୍ ନୀଳାମ୍ବରମ୍ ଆନୟ, ନୀଳାମ୍ବରମ୍, ନୀଳମ୍, ଅମ୍ବରମ୍, ତ ଏଠି ଅମ୍ବର ପଦ ହଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ଆଉ ନୀଳ ପଦ ହଉଛି ବିଶେଷଣ। ତ ଏଠି କଣ ହେଲା ନା ନୀଳ ପଦଟି ବିଶେଷଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଆକାଶର ବିଶେଷଣ ସମୟରେ ନୀଳ, ଶାଟିର ବିଶେଷଣ ସମୟରେ ନୀଳା ଏବଂ ଅମ୍ବରମର ବିଶେଷଣ ସମୟରେ ନୀଳ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଅନୁସାରେ ବିଶେଷଣର ଲିଙ୍ଗ, ବିଭକ୍ତି ଓ ବଚନର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ପଦରେ ମୂଳ ପଦ ଦୁଇଟି ମିଳିତ ହେବା ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ବିଭକ୍ତି ବଚନ ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପଦ ଦ୍ୱିବଚନାନ୍ତ ଓ ବହୁବଚନାନ୍ତ ପଦର ମୂଳ ପୁଲିଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଦୁର୍ବଳ ଧେନୁଃ ମାର୍ଗେ ଗଚ୍ଛତି, ଦୁର୍ବଳ ଧେନୁ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କଲେ ଦୁର୍ବଳା ଧେନୁ, ତ ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପଦ ପୁଲିଙ୍ଗ ହେଇଛି ଦୁର୍ବଳ, ଦୁର୍ବଳାଟା। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବାଳିକାଃ ମଞ୍ଚୋପରି ନୃତ୍ୟନ୍ତି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଃ ବାଳିକାଃ, ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ପୁଲିଙ୍ଗ ହେଇଛି। ତାପରେ ଉଦ୍ୟାନାତ୍ ରକ୍ତ ପୁଷ୍ପାଣୀ ଆନୟ, ରକ୍ତାନି ପୁଷ୍ପାଣୀ, ତ ଏଇ ବହୁବଚନାନ୍ତ ପଦ ମଧ୍ୟ ପୁଲିଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଲେଖାହେଇଛି। ତ ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଦ୍ୱିବଚନାନ୍ତ ଆଉ ବହୁବଚନାନ୍ତ ପଦର ମୂଳ ସମସ୍ତ ପଦରେ ତାର ପୁଲିଙ୍ଗ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ମହତ୍ ଶବ୍ଦରୁ ସମସ୍ତ ପଦରେ କେବଳ ମହା ଅବଶିଷ୍ଟ ରୁହେ। ତ ମହତ୍ ଶବ୍ଦ ଯୋଉଠି ଲାଗିଥାଏ ତ ସେଠି ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କଲା ବେଳକୁ ସେଠି ମହତ୍ ଶବ୍ଦ ପୁରା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପଦରେ ତାର କେବଳ ମହାଟି ରୁହେ ଆଉ ବାକି କଟିଯାଏ। ମହାପୁରୁଷଃ ସତ୍ୟଂ ଭାସତେ, ତ ମହାପୁରୁଷଃ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କଲା ବେଳକୁ ମହାନ ପୁରୁଷଃ, ମହାପୁରୁଷଃ, ତ ଏଠି କେବଳ ମହା ରହିଲା। ସେମିତି ମହାନଦୀ ମହୋଦଧୌ ମିଳତି, ମହାନଦୀ ମହତୀ ନଦୀ ଆଉ ମହୋଦଧୌ ମହାନ ଉଦଧିଃ, ତ ତସ୍ମିନ୍ ଲାଗିଛି। ଏଠି ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଯେହେତୁ ଅଛି ମହାଦଧୌ, ତ ଶବ୍ଦର ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଏଠି ଲାଗିଛି ତସ୍ମିନ୍। ଅତିଥି ସତ୍କାରଃ ମହାଫଳଂ ଦଦାତି, ମହାଫଳଂ ମହତ୍ ଫଳଂ ମହାଫଳଂ, ତ ଏଠି ମହତ୍ ଶବ୍ଦର କେବଳ ମହାଟି ରହୁଛି ସମସ୍ତ ପଦରେ, ବାକି କଟି ଯାଉଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେଇଥାଏ ମହତ୍ ଶବ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ଶୋଭନ ବା ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥରେ ସମସ୍ତ ପଦରେ ସୁ ଏବଂ କୁଶ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ପୁର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥ ପାଇଁକି ଆମେ ସୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଆଉ କୁଶ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ପାଇଁକି ପୁର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହୁଏ ନା କୁ ସ୍ଥାନରେ କା ବି ଲାଗେ, ନହେଲେ କିମ୍ ବି ଲାଗେ, କତ୍ ବି ଲାଗେ, ଏଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି ସୁବାଳକଃ ପ୍ରଶଂସିତଃ ଭବତି, ସୁବାଳକଃ କହିଲେ ଶୋଭନଃ ବାଳକଃ, ସୁବାଳକ ବୋଲିକି ତାକୁ କହୁଛି, ଉତ୍ତମ ବାଳକ ବା ଭଲ ବାଳକ। ସୁବସ୍ତ୍ରଂ ଅବଶ୍ୟଂ ପରିଧାନିୟଂ, ଶୋଭନଂ ବସ୍ତ୍ର, କହିଲେ ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ବା ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ବୋଲିକିରି ଯାହାକୁ କହୁଛି।
कुमार्गे गमनम अनुचितम कुश्चितः मार्गः तस्मिन्। कुमार्गे सप्तमी विभक्ति ହେଇଛି ତେଣु ତ ଶବ୍ଦର ଏଠି ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ତସ୍ମିନ୍ ଲାଗିଛି। कुमार्गे कुबुद्धिः निन्दनीया भवति कुश्चिता बुद्धिः कुबुद्धिः ଏଭଳି ହେଇଛି ସୁଶବ୍ଦ ଆଉ କୁଶବ୍ଦ ଲାଗିକିରି। ସେମିତି କା କିମ୍ ଆଉ କତ୍ର ମଧ୍ୟ କେତେକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। କାପୁରୁଷାହା ମିଥ୍ୟା ବଦନ୍ତି କାପୁରୁଷାହା ତ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କେମିତି ନା କୁଶ୍ଚିତାହା ପୁରୁଷାହା କାପୁରୁଷାହା ଏଠି କା ଲାଗିଛି। ସେମିତି କିନ୍ନରାହା ମଧୁରଂ ଗାୟନ୍ତି କୁଶ୍ଚିତାହା ନରାହା କିନ୍ନରାହା ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି କିମ୍ ଲାଗିଛି। କାଜଳଂ କଦାପି ନ ପାତବ୍ୟମ୍ କୁଶ୍ଚିତଂ ଜଳମ୍ ବୋଲେ ଖରାପ ପାଣି ପିଇବା କଥା ନୁହେଁ। କଦର୍ଣ୍ଣଂ ରୋଗାନ୍ ଜନୟତି କଦର୍ଣ୍ଣଂ କୁଶ୍ଚିତଂ ଅନ୍ନମ୍ କଦର୍ଣ୍ଣଂ କତ୍ ଲାଗିଛି। କଦସ୍ୱଃ ମନ୍ଦଂ ଗଚ୍ଛତି କୁଶ୍ଚିତଃ ଅଶ୍ୱଃ ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ କତ୍ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଛି। ତ ସେଠି ସୁଶବ୍ଦ ଆଉ କୁଶବ୍ଦ ଲାଗିକିରି ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଆଉ ତା କୁ ଜାଗାରେ କା ବି ଲାଗେ କିମ୍ ବି ଲାଗେ କତ୍ ବି ଲାଗିକିରି ମଧ୍ୟ କର୍ମଧାରୟ ହୁଏ। ମାତ୍ର ଈଶତୁଷ୍ଣମ୍ ଅର୍ଥରେ କୋଷ୍ଣମ୍ କବୋଷ୍ଣମ୍ ଆଉ କଦୁଷ୍ଣମ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ। ଯେମିତି କବୋଷ୍ଣଂ ଦୁଗ୍ଧଂ ପିବ କହିଲେ ଈଶତୁଷ୍ଣ ଅଳ୍ପ ଉଷୁମ ଦୁଗ୍ଧ ପିଅ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏଠି କା ବା କୁ ଏମିତି ଲାଗିନି ଏଠି କବୋଷ୍ଣମ୍ କୋଷ୍ଣମ୍ ଏମିତି ହେଇଛି। ସ୍ୱ ବା ନିଜ ପଦ ସହିତ ସମାସ ହେଲେ ସ୍ୱ ବା ନିଜ ପଦ ବିଶେଷଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱ ବା ନିଜ ପଦଟା ବିଶେଷଣ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇକିରି ତାକୁ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି ଅଧୁନା ତ୍ୱଂ ସ୍ୱଗୃହଂ ଗଚ୍ଛ ସ୍ୱଗୃହଂ କହିଲେ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ତାର ସ୍ୱଂ ଗୃହଂ ନିଜ ଘର ତ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଅ ତ ଏଠି ଯୋଉ ସ୍ୱ ପଦଟି ଲାଗିଲା ତ ସେଇଟା ବିଶେଷଣ ଭାବରେ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସେମିତି ସ୍ୱଜନନୀ ସର୍ବଦା ପୂଜନୀୟ ସ୍ୱଜନନୀ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କଲେ ସ୍ୱଜନନୀ ନିଜ ମା ତ ଏଠି ସ୍ୱ ଶବ୍ଦଟି ବିଶେଷଣ ଭାବରେ ନିଆହେଇଛି। ସେମିତି ସା ନିଜ ମତମ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ ବତି ନିଜ ମତମ୍ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କଲେ ନିଜ ମତମ୍ ତ ନିଜ ମତକୁ ତ ଏଠି ନିଜ ପଦଟି ବିଶେଷଣ ଭାବରେ ନିଆହେଇଛି। ତ ସ୍ୱ ଆଉ ନିଜ ପଦ ଯୋଉଠି ଲାଗିଥିବ ସେଠି କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ହେଇଥାଏ। ସ୍ୱର ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ସ୍ୱସ୍ୟ ଗୃହମ୍ ସ୍ୱସ୍ୟ ଜନନୀ ସ୍ୱସ୍ୟ ମିତ୍ରମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ଏବେ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟପଦ ଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କେମିତି ହଉଛି। ବିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପଦ ସମସ୍ତ ପଦରେ ନ ରହିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟପଦ ଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ପୂର୍ବ ପଦ ଏକ ସମସ୍ତ ପଦ ହୋଇଥିଲେ ତାହାର ଉତ୍ତର ପଦ ଲୋପ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଉତ୍ତର ପଦ ଲୋପୀ ବା ଶାକ ପାର୍ଥିବାଦୀ ସମାସ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ତ ବିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପଦ ସମସ୍ତ ପଦରେ ନ ରହିଲେ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟରେ ଯେତିକିଟା ପଦ ରହୁଛି ସେ ତା ଭିତରୁ ଯଦି ମଧ୍ୟ ପଦଟା ସମସ୍ତ ପଦରେ ନ ରହିକିରି ଉଠି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ସମାସକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟପଦ ଲୋପୀ ସମାସ ବା ମଧ୍ୟପଦ ଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ବୋଲିକିରି
କହିଥାଉ। ମଧ୍ୟ ପଦଟା ତାର ନଥାଏ। ଯେମିତି ଶାକ ପାର୍ଥିବଃ ମୃଗୟାଂ ନ ଗଚ୍ଛତି। ଶାକ ପାର୍ଥିବଃ କହିଲେ ଶାକ ପ୍ରିୟଃ ପାର୍ଥିବ। ତ ଏଠି ଶାକ ପାର୍ଥିବଃ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ପଦଟି ଶାକ ପ୍ରିୟଃ ପାର୍ଥିବଃ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି। ତ ଏ ଯୋଉ ଶାକ ପ୍ରିୟଃ ପଦଟି ରହିଛି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମସ୍ତ ପଦ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଶାକ ହଉଛି ପୂର୍ବ ପଦ ଆଉ ପ୍ରିୟ ହଉଛି ଉତ୍ତର ପଦ। କିନ୍ତୁ ଶାକ ପ୍ରିୟଃ ପଦ ସହିତ ପାର୍ଥିବ ପଦର ସମାସ ହେଲେ ସେଠି ପ୍ରିୟ ପଦଟି ଲୋପ ପାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ପଦ ବା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପଦର ଲୋପ ହୋଇଛି ବୋଲିକିରି କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟପଦ ଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ ବୋଲିକିରି କହୁଛୁ। ଶାକ ପ୍ରିୟ ପଦ ହଉଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ତ ପଦ, କିନ୍ତୁ ଶାକ ପ୍ରିୟ ପାର୍ଥିବ ତ ଏଇଟା ଦିଟା ଯାକ ମିଶିକିରି ଯେତେବେଳେ ସମାସ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ପ୍ରିୟ ପଦଟା ଉଠି ଯାଉଛି, ଉଠି ଯାଇକିରି ଖାଲି ଶାକ ପ୍ରିୟ ହଉଛି। ଶାକ ପ୍ରିୟ ପାର୍ଥିବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେଇଗଲା। ତ ଆକୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରିୟ ପଦଟା ଉଠି ଯାଉଛି ମଝିରୁ, ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟପଦ ଲୋପୀ ବୋଲିକିରି କହୁଛୁ। ସେମିତି ରାଜା ସିଂହାସନେ ବିରାଜତେ। ସିଂହାସନେ ତ ଏ ପଦଟି ହଉଛି ସମସ୍ତ ପଦ। ଆର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କଲା ବେଳକୁ ଆମେ କେମିତି କରୁଛେ ନା ସିଂହ ଚିହ୍ନିତ ଆସନ ଆଉ ତସ୍ମିନ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଛେ। କାହିଁକି ନା ସିଂହାସନେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଅଛି, ତେଣୁ ତ ଶବ୍ଦର ସପ୍ତମୀ ଏକବଚନ ଏଠି ଲାଗିଛି। ରାଜା ସିଂହାସନେ ବିରାଜତେ ସିଂହ ଚିହ୍ନିତମ୍ ଆସନ। ତ ଏଇ ମଝିରେ ଯୋଉ ଚିହ୍ନିତମ୍ ପଦଟି ଅଛି ସେ ପଦଟି ଉଠି ଯାଇଛି ସମସ୍ତ ପଦରେ। ସମସ୍ତ ପଦରେ କଣ ରହିଛି ନା ଖାଲି ସିଂହ ଆଉ ଆସନ ସନ୍ଧି ହେଇକିରି ସିଂହାସନ ହେଇକିରି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ରାଜା ସିଂହାସନେ ବିରାଜତେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସିଂହାସନ ପଦ। ତ ଚିହ୍ନିତ ପଦଟି ଯେହେତୁ ମଝିରୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟପଦ ଲୋପୀ ବୋଲିକିରି କହୁଛୁ। ସେମିତି ନର୍ତ୍ତକୀ ରତ୍ନ ମୁଦ୍ରିକାଂ ଦର୍ଶୟତି। ରତ୍ନ ମୁଦ୍ରିକା ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କଲେ କଣ ନା ରତ୍ନ ଖଚିତା ମୁଦ୍ରିକା। ତାମ୍ ତ ଶବ୍ଦର ଲାଗିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ। ତ ରତ୍ନ ମୁଦ୍ରିକାଂ ଦର୍ଶୟତି ରତ୍ନ ଖଚିତା ମୁଦ୍ରିକା। ତ ଖଚିତା ପଦଟି ମଝିରୁ ନାହିଁ ସମସ୍ତ ପଦରେ, କେବଳ ରତ୍ନ ମୁଦ୍ରିକା ରହିଲା। ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟପଦ ଲୋପୀ ବୋଲିକିରି କହିଲେ। ମଝି ଅଂଶଟା ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମଧ୍ୟପଦ ଲୋପୀ। ସେମିତି ଗୃହ ମନୁ ଆମ୍ର ବୃକ୍ଷ ଶୋଭତେ। ଆମ୍ର ବୃକ୍ଷ କଣ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ନା ଆମ୍ର ନାମକ ବୃକ୍ଷ। ତ ନାମକ ପଦଟି ନାହିଁ, କେବଳ ଆମ୍ର ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ମଧ୍ୟପଦ ଲୋପୀ। ସେମିତି ମହାନଦୀ କୂଳେ କଟକ ନଗରମ୍ ଅସ୍ତି। କଟକ ନଗରମ୍ କଟକ ନାମକଂ ନଗରମ୍ କଟକ ନାମକଂ ନଗରମ୍। ତ ନାମକ ଯୋଉ ପଦଟି ସେ ପଦଟି ଏଠି ସମସ୍ତ ପଦରେ ନାହିଁ, କେବଳ କଟକ ନଗରମ୍ ଲେଖା। ସେମିତି ଗୁଡ଼ ମିଶ୍ରିତ ଅନ୍ନମ୍ ଗୁଡ଼ାର୍ଣ୍ଣମ୍ ମିଶ୍ରିତ ପଦଟି ନାହିଁ ସମସ୍ତ ପଦରେ। ବଟ ନାମକ ବୃକ୍ଷ ବଟ ବୃକ୍ଷ ନାମକ ପଦଟି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମଝି ଅଂଶଟି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମଧ୍ୟପଦ ଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ। ଏବେ ଦେଖିବା ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ। ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ କେମିତି ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ପଢିବା। କୌଣସି ଉପମା ଦେଲା ବେଳେ ଉପମାନ, ଉପମେୟ ଏବଂ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ତୁଳନା କଲା ବେଳକୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଏଠି କେତେଟା ଜିନିଷ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ନା ଗୋଟେ ହେଲା ଉପମାନ ପଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଉପମେୟ ପଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ।
जानिबा ना प्रासंगिक वस्तु होची उपमेय, अप्रासंगिक वस्तु हेउची उपमान आ तुलनात्मक इव ओ बद प्रभृति उपमावाचक पद अटन। जोटा प्रासंगिक वस्तु ताकू आमे उपमेय कहूचु, आउ अप्रासंगिक वस्तु को उपमान। दीटा भितर तुलना करबा पाई कि जो गोटे शब्द व्यवहार करा जाउची सेटा को आमे उपमावाचक पद बोलिकिरी कहिथा। उपमेय एवं उपमान मध्यरे समान गुण बा धर्म को साधारण धर्म बोली कहाଯାଏ। अर्थात उपमेय भितर जो गुण उपमान भितर से गुण, उपमान भितर जहा गुण अछि उपमेय भितर भी सेही गुण अछि, समान गुण, तो ताकू आमे साधारण धर्म बोलिकिरी कहिथा। तो उपमा देला बेले आमे एई जिनिस को सबु देखू कोडा उपमान, कोडा उपमेय, कोडा उपमावाचक शब्द आउ साधारण धर्म दुई जनक भितर कौन अछि। तो एतिकी को देखिकिरी एठी समास करा जाय। उपमान एवं उपमेय मध्यस्थ समान गुणवाचक पदर उपमान पद सहित संगठित समास को उपमान कर्मधारय समास कहाଯାଏ। उपमान एवं उपमेय मध्यस्थ समान गुणवाचक पद, उपमान रे जहा अछि उपमेय रे सेया अछि। तो सेई जो समान धर्मटा उपमान पद सहित मिसिकिरी जेते बेले समास हुए सेते बेले आमे ताकू उपमान कर्मधारय समास बोलिकिरी कहिथा। जेमिति तुषार धवलः वृषभः सेते, तुषार धवलः, तुषारः इव धवलः। तो कहले एठी कोन ना तुषार भलिया धळा। तो तुषार रे भी धळा अछि आउ वृषभ मध्य धळा। तो दी जनक भितरे साधारण धर्मटा होउची धवल। तो से धवल पदटार तुषार उपमान पद होउची एठी तुषार। तो तुषार पद संगे रे ए वृषभ पद को जेतु तुलना करा जाउची दीटा भितरे जे तुषार जेमिति धळा वृषभ मध्य सेमिति धळा। ताले दी जनक भितरे साधारण धर्म होउची एठी धळा। तो सेई धवल पदटा उपमान पद सहित मिसिकिरी जेतेबेले समास हुए ताकू आमे उपमान कर्मधारय समास बोलिकिरी कहिथा। तुषारः इव धवलः, तुषार भलिया धळा। तो एठी वृषभ धळा रंग, तुषार मध्य बरफ भଳି उज्जवल देखा जाउछि। तो वृषभर विशेषण धवल जे तुषार सहित तुलना करा जाइछि जाहाकू, तो तुषार सांगेरे धवल पद मिसिकिरी एठी कर्मधारय समास होइछि। तो जाहाकू आमे उपमान कर्मधारय बोलिकिरी कहउछु। धवल होउछि एठी साधारण धर्म, दी जनक भितर अछि, तुषार रे भी अछि, वृषभर भी अछि। तुषार होउछि उपमान पद आ वृषभ होउछि उपमेय पद। सेमिति घनश्यामः श्रीकृष्णः मथुरा गतः। घनश्यामः, घनः इव श्यामः श्रीकृष्ण। तो एठी घन कोन ना मेघ, श्याम, श्याम वर्ण कहले घनर भी अछि आ श्रीकृष्णଙ୍କର भी अछि। तो एठी उपमान सांगेरे साधारण धर्म जोटा श्याम सेटा मिसिकिरी उपमान सांगेरे हेछि कर्मधारय समास। सेमिति सर्प कुटिला नदी भयंकरी भवति। सर्प कुटिला कहले सर्पवत कुटिला, सर्प भलिया कुटिला अंका बंका हेकिरी जाइछि। तो सर्प जेमि अंका बंका हेकि चलुछि, नदी मध्य सेमिति अंका बंका हेकिरी जाइछि। तो एठी दी जनक भितरे साधारण धर्म होउछि कुटिला, नदी होउछि उपमेय, सर्प होउछि उपमान। तो उपमान संगे साधारण धर्मटा मिसिकिरी हेछि उपमान कर्मधारय समास।
ଏବେ ଦେଖିବା ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କେମିତି ହଉଛି ନା ସଦୃଶ ଗୁଣର ପ୍ରୟୋଗ ନ ହୋଇ ବ୍ୟାଘ୍ର, ସିଂହ, ବୃଷଭ, ପୁଙ୍ଗବ, କୁଞ୍ଜର ଓ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଉପମାନ ବାଚକ ପଦ ପରେ ଥାଇ ଉପମେୟର ସମାସକୁ ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଠି କଣ ହୁଏ ନା ଉପମେୟ ପଦଟି ଆଗ ଅଛି, ତାପରେ ଅଛି ଉପମାନ ପଦ ଯୋଉଗୁଡାକ ନିଆ ହେଇଛି କଣ ନା ବ୍ୟାଘ୍ର, ସିଂହ, ଋଷଭ, ପୁଙ୍ଗବ, କୁଞ୍ଜର ଏ ପଦ ଗୁଡିକ ଥିବ ପର ପଦରେ। ତ ସେଠି ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି ମୁନି ପୁଙ୍ଗବଃ ନାରଦଃ ନାରାୟଣଂ ଜପତି। ମୁନି ପୁଙ୍ଗବଃ କହିଲେ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ମୁନି ହିଁ ପୁଙ୍ଗବ ଇବ। ତ ଏଠି କହିଛି ନା ପୁଙ୍ଗବ ପଦ ବୃଷଭ ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝାଇ ଏଠି ଶ୍ରେଷ୍ଠତାକୁ ବୁଝାଉଛି। ମୁନିଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଏଠି ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଇଛି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁନି ଓ ପୁଙ୍ଗବ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଛି। ତ ମୁନି ପୁଙ୍ଗବ ଭଳିଆ ହଉଛନ୍ତି ନାରଦ, ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ପୁଙ୍ଗବ ପଦ ଲାଗିଛି ଉପମାନ ଭାବରେ, ଆଉ ମୁନି ହଉଛି ଉପମେୟ। ସେମିତି ନରେନ୍ଦ୍ର ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଆସି। ନରଃ ଇନ୍ଦ୍ରଃ ଇବ, ନର ଇନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ। ତ ଏଠି ଇନ୍ଦ୍ର ପଦ ଲାଗିଛି ଉପମାନ ଭାବରେ, ଆଉ ନର ହଉଛି ଉପମେୟ। ପୁରୁଷ ସିଂହ ବୀରଃ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାୟ ଆଙ୍ଗ୍ଳ ଶାସନାତ୍ ଯୁଗୁପ୍ସତେ ସ୍ମ। ପୁରୁଷ ସିଂହ, ପୁରୁଷ ସିଂହ ଇବ, ତ ପୁରୁଷ ସିଂହ ଭଳିଆ। ତ ଏମିତି ସିଂହ ପଦ ଏଠି ଲାଗିଛି ଉପମାନ ପଦ, ଆଉ ପୁରୁଷ ଉପମେୟ ପଦ। ତ ପର ପଦରେ ଉପମାନ ପଦ ଅଛି, ଏମିତି ସିଂହ ପଦ ଥିବ, ଇନ୍ଦ୍ର ପଦ ଥିବ, ପୁଙ୍ଗବ ପଦ ଥିବ, କୁଞ୍ଜର ପଦ ଥିବ, ଏଇଭଳି ପଦ ସବୁ ଥିବ, ଆଉ ପୂର୍ବ ପଦରେ ଉପମେୟ ପଦ ଥିବ। ତ ଆକୁ ଆମେ ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ବୋଲିକିରି କହିବୁ। ସଦୃଶ ଗୁଣର ପ୍ରୟୋଗ ହେଲେ ସମାସ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେମିତି ପୁରୁଷଃ ବ୍ୟାଘ୍ର ଇବ ସୁରଃ ଆସି। ବ୍ୟାଘ୍ର ଇବ ସୁରଃ, ବାଘ ଯେମିତି ବୀର, ପୁରୁଷ ସେମିତି ବୀର ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏଠି ସଦୃଶ ଗୁଣ ଅଛି, କଣ ବୀର ପୁରୁଷର ବି ଅଛି, ବାଘର ବି ଅଛି। ତ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସଦୃଶ ଗୁଣ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲେ ଏଠି ସମାସ ହବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଯୋଉ ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ହଉଛି ଯେମିତି ପଦ ମାନେ ସବୁ ଲାଗିକିରି ବ୍ୟାଘ୍ର, କୁଞ୍ଜର ଇତ୍ୟାଦି ପଦ ଲାଗିକି। ତ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୁଣ ଦିଟା ତୁଳନା କରାହଉଛି, ଗୁଣର ତୁଳନା କରାହଉଛି, ତେଣୁ ଏଠି ହବନି ସମାସ। ସ୍ତ୍ରୀବାଚକ ପଦ ସହିତ ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଥା ରାଗୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ସିଂହ ସମାନା ତେଜସ୍ୱିନୀ ଆସି। ସିଂହ ଭଳିଆ ତେଜସ୍ୱିନୀ। ତ ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯେହେତୁ, ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ହବ। ଏବେ ଦେଖିବା ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ କେମିତି ହଉଛି। ଉପମେୟ ଠାରେ ଉପମାନର ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମାସରେ ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ଉପମେୟରେ ଉପମାନର ଆରମ୍ଭ ହବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉପମେୟ ଏବଂ ଉପମାନ ଭିତରେ କୌଣସି ଭେଦ ରହିବ ନାହିଁ। ଉପମେୟ ଯାହା, ଉପମାନ ସେଇଆ, ଏଇଭଳି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇଠି ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି ବିଦ୍ୟାଧନଂ ମହାଧନଂ ଭବତି। ବିଦ୍ୟାଧନଂ, ବିଦ୍ୟା ଏବ ଧନଂ କହିଲେ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଧନ ମଧ୍ୟରେ ଏଠି ଭେଦ ଅନୁଭୂତ ହେଉ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟା ହିଁ ଧନ, ବିଦ୍ୟା ହଉଛି ଏଠି ଉପମେୟ, ଆଉ ଧନ ହଉଛି ଉପମାନ। ତ ଏଠି ଉପମେୟ ଆଉ ଉପମାନ ଭିତରେ କୌଣସି ଭେଦ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ବୋଲିକିରି
କହିବା संसार सागर दुस्तर भवति। तो संसार सागर विग्रह वाक्य कहले संसार एव सागर। शिशो बागमृतं पिब, बागमृतं बाग एव अमृतम। ज्ञानांजनं नूतन मार्गं दर्शयति, ज्ञानम एवं अंजनम। तो एठी कहूची ना संसार बाग एवं ज्ञान सहित यथाक्रमे सागर अमृत और अंजनर तुलना करा जाइथिले मध्य अभेद प्रतिपादित हेउची। तो एठी दीटा भितर तुलना हेइथिले मध्य दीटा भितर कोनोसी भेद नाही बोलिकिरी कुहा जाउची। संसार जहा सागर से, बाग जहा अमृत से, ज्ञान जहा अंजन से। तो दीटा भितर कोनोसी भेदाभेद नाही, जेहेतु याकू आमे रूपक कर्मधारय बोलिकिरी कहि परिबा। एबे आमे कर्मधारय समास पढ़िले, परवर्ती वीडियो रे द्विगु समास विषय रे पढ़िबा। पिला माने गुरुमा क्लासेस सह जोड़ी होबा पई एही चैनल को सब्सक्राइब कर। वीडियोटी जदि भलो लागिला ताहले लाइक कर। निज सांग मानकर जदि उपकार करबा को चाहुच ताहले वीडियोटी को शेयर कर। मते जदि किछि पचारिबा को चाहुच कमेंट सेक्शन रे पचार। नुआ नुआ वीडियो देखिबा पई बेल आइकन रे क्लिक कर। मन देई पाठ पढ़। भगवान तुमरो मंगल करंतु।